صوبي قاديشي تنبيون غيري تصوصو على رنطو لو مرترشل ليدايو تسايا لور روساي سكيدي وقاديشي ونسكب صوي من قمري نشلفي بيصوم إلو مريو مارتك شوزان مهيلوزو لهلو فامو والكي وشوف برهن توهم وساكرو سوايلت دمنان ومنه إسلام متر توبو واتير دبوسو وشبي بشو كونه إسحاق مريو لوش بوتاو ديسو مسكينان لا بوغلوكا ديشو وشوب كولسبان والمين باركمو قابل حسين هوبي وشبكون الألتوهي بطريق الملغون والمين آمين شبهولا مشيخو مورا شادار دبروكو هنو ساكيو كاليشو تيسلتي تنيبال مينو دملي هاي أمكيني أمصالك هاليلويا يو هاليلويا لموسى آمين نفطرون بحبيب إسحاق دقدي لقدنا كن آمين بوئتي للعبينك حبيب إسحاق هاليلويا يو هاليلويا بارك موس شبهول عبول براب الروح القادشو آلوكو سادار دبروكو هنو سليو نفسي نقول الله سوسو وغنون نور نقاسلو بينو سيدي ومالكو سوش مايو نيسو هاليلويا يو هاليلويا من ولم مضى من ولم والمنامين ونذره في درس الدوحات صنو لدلو يدبث حالنيو ونذريك سلهي من فاقريكون يدريتم هيمن تو هاليلويا بينك تفقون بارك مور بوكمر ياله من قوسينان ومكربينان لو يترهون باسمه وبوئنا من خلف كهنا هنا دشكف شاني من هركو بفقدونك فروكو من سيرتو دخيلا وضو دخيشوكو مانا اور دنيمر ام كهنه دشمشوك تكيويس ابو بروحو قاديشو بارك مور خوشو بكل اسمان لولمي آمين قبكمور قمن بيت خبرك أقدا ويدو من بيت وحاو لداوي أبراتي كرنو لك أو داتوك يا مينو سلام الحبيب عديسان وسجود باغنونو ورميل الحسنو درميو دمدا يا ولي من دليوس بارك مور أبول براب الروح القادشو مكهنون مكهاي من بطل مال الله
monod ani de mahaimne kakroy abled kohnoso vadasbiyon parvod marto oili modo se to balo bidai de abdoy no habano no دلويت كرتب كيد في بتفي عليه مريل صوغداي باوديلوم عليه مريول سوغدوم باوديلوم شابه لموران هاسو ولا نتراها قد شوبك آدم المعاد شرعوت دينان ديلي ترو تربي بوسو ميه بمطالي معي نوهرو أشرو مولانا فشي دابندش كيبو آمغني ولغنونو والغاي غاثر لو موفين بتهيلوني دفر ديسو بسمق لي شندو دمكي وانشابا وورو يتنيلونو كولو هليون فابدنان سبرت لي دهطاو أشتكيم كونت باكي حبيبا ماي تدمر تدخويو دخارتو دبكولو دكارنو برفوفو دعيني ويبين كلبونا ديني قد سمرك دشبو قد المريو يشبشلومو كل تقمين كأومي سلهاي كاد فورتين دفراش والأولى من إليونيكون سلسكون شروط هويلان بتقل الفضل طبقون لو تقرلو كوابومون تشتيت لكو سيد باوتو دو ماروكو سي ومناهي ميسي والبث شبوهة الفقروم ومخاض القرب ديلو تربن موران قولونو أو فقرو ودمو قاديشو حادث نفشوسو فقرد آنيدي تبهت نورو من أبدو موضم هوره فقرو ودمو بقود كوميد قاديشا ماي بسمو قد كيلي داش فالو تاكي سمو لعبدو دستوثا بفاقرو ودمو غايو نتغاسي لوتي ولدينو آمين مورو توبو باسيمو لو تدل أبداي داشكي ببو نهموي فاقري هاسو هاو بوطي ونقوم قابوض يامينو وانشابه لشموك سكيدو مدسو كوي كارنو براومو روئم تبقولي دشيفورو كوي من لوها بولو ميثمن كابري بين فدر رحمان استرون صوبو دايدشكب الصبرون بركموران دمناخي ميستي بريكو هودامغي لخبيري بايا ماهو ليلا كنومو لو سوك أوسي
مومد بشمو الحسن مشيحو دانتان شروري Grilo ayo soyem berisho نشرين هرب عيني ديلو نشمالك قويد هديونو Eglek gurkai dagre bawasdai Ned maliyon shayno washlomo Muriyo rahim lailu adarin lako ghanai kyanig bainut ki nebrodalo Bohoy malku sodlo mestariyo amkadishe Push bashlomo itum girtid maraloho Slibin hame chororomo kulhon yaldai Push bashlomo kohanis hayo abnaitul mot Yed karunun basala wasakun wabfir maikun Push bashlomo matbah gudisho hawdam sheshmbo Push bashlomo rosis bihi dabhun shamashin Push bashlomo kul idoso kul dayaroso Shomid moran nehave amkul ola walmin Shikho desai morad gumar rabad gohane Aswal gohanak Meshro sagil lugde shubhato Bane nabishan sadi kuso sadi kashbaho hale Loyo hale Loya Ekul tabi dabdabila tahbek dafadam shiho Innadarum naikyum hali Loya hali Loya sahadu sahadad malafan lahun Barakamos Olabun promal ruha kadisho من الغلم وضام الغلم والمنامين Ragne dadarag beskudisho Dayuso qadisho so Nedushan darayay fardayso Andayronam malagi Staumin galos kurelaiso Morio hasana kohanek hallelujah Kohane vam shamshoned shamshub mora Vidoso abdayaroso basban hayehu Badbag kudishad besaya alli daihu Fagarab vadmak sabo yalhusnoy Hau bayhun Fagarab nesvasun tawbayhun Fadmuk nestabagul min yaminuk nekabuluk Luk shubahu moriyo Olabul promal
ഒന്നിരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ, വൈദിക സഹോദരരെ, സിസ്റ്റേഴ്സ്, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഇപ്പോൾ നാം ചൊല്ലിത്തീർത്ത പുരോഹിതർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കുക്ലിയോനിൽ പിതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞു, സ്ത്രീഹന്മാരുടെ തലവനായ ശമോനോട് കർത്താവ് പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ എത്ര മനോഹരമായിരിക്കും. ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൻ്റെ അധികാരിയായി കാര്യസ്ഥനായി നിയമിക്കും. ഉയരങ്ങളുടെയും ആഴങ്ങളുടെയും താക്കോലുകൾ ഞാൻ നിന്റെ കയ്യിൽ തരും. നീ ബന്ധിച്ചാൽ ഞാൻ ബന്ധിക്കും, നീ മോചിച്ചാൽ ഞാൻ മോചിക്കും. നീ ഭാവികൾക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അത് ശ്രദ്ധിക്കും. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം പൗരോഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചാണ്. നമ്മൾ നിത്യതയിലേക്ക് കടന്നുപോയ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജുവച്ചനെ അനുസ്മരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഇത് അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ഒരാദരവെന്നതിനേക്കാൾ നിത്യപുരോഹിതനായ മിശിഹായെ ആണ് നമ്മൾ ഓർക്കുക. ആ നിത്യപൗരോഹിത്യത്തിൽ പങ്കുപറ്റുവാൻ ബലഹീനരായി നമ്മളെ അവിടുന്ന് യോഗ്യരാക്കി തീർത്തു. ഈ മഹാരഹസ്യം ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ഓർക്കും. മാത്രമല്ല, കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച താലന്തുകൾ, കക്രകൾ 100% പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ലാഭമുണ്ടാക്കി യജമാനെ തിരികെ ഏൽപ്പിക്കുവാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജിവച്ചൻ യാത്രയാവുകയാണ്. അതിൽ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഹ്രസ്വമായിരുന്നു എന്ന് ആരെങ്കിലും ചിന്തിച്ചാൽ തെറ്റി. ഹ്രസ്വമായ സമയത്തിനുള്ളിൽ അദ്ദേഹം വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തീർത്തു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാണ്ഡിത്യം, സുറിയാനി പാണ്ഡിത്യം നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നു. അതോടൊപ്പം സഭയോടുള്ള, സുറിയാനി സഭകളോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മൾ വിലമതിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ സുറിയാനി ഭാഷയോടും സുറിയാനി സഭകളോടുള്ള സ്നേഹം ആത്യന്തികമായി യേശുവിനോടുള്ള സ്നേഹം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് ഈ പുരോഹിതൻ്റെ യാത്ര ദൈവത്തിന് ഒരു ബലിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദീർഘമായ സഹനവും മരണവും ഒരു ബലിയായി തീരുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഉലയിൽ സ്വർണമെന്ന പോലെ സഹനത്തിലൂടെ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട് ഈ മകൻ ഇപ്പോൾ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കുന്നു എന്നതിൽ ഓർത്ത് നമുക്ക് ആശ്വസിക്കാം. എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുൻ രൂപതാധ്യക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ പറയാനുള്ളത്, അദ്ദേഹത്തിന് ആദ്യം മോറ്റോയുടെ രൂപതയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് തന്നെയാണ്. ഈ നഷ്ടത്തിൽ ഈ സ്ഥാപനത്തോട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് അച്ഛനോട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാരാളം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നവരും അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ഇവിടെ വന്നുകൂടിയിരിക്കും. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കരുണയ്ക്ക് ഈ മകനെ സമർപ്പിക്കാം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുടുംബത്തെയും ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ദൈവം ആശ്വസിപ്പിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യും. ചെറിയ കാലം കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ നിവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജീവ് പറക്കോടത്തിനെ അനുസ്മരിച്ച് അഭിനന്ദ യൂലിയസ് പിതാവ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചു, അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോഴേ നമ്മുടെ അഭിനന്ദ പിതാക്കന്മാരെ
പല രൂപതയുടെ അധ്യക്ഷൻ അഭിമന്യ കലറങ്ങാട്ട് പിതാവ്, ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത അഭിമന്യ തോമസ് തറയിൽ പിതാവ്, ഷംഷാബാദ് രൂപതയുടെ സഹായമെത്രാൻ അഭിമന്യ പാടിയത്ത് പിതാവ്, പിതാക്കന്മാർ ഇവിടെയുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ കോട്ടയം സെൻറ് തോമസ് സെമിനാരിയിൽ നിന്ന്, വടവാതൂർ സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള പ്രൊഫസേഴ്സ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജുവച്ചൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, അവർ എല്ലാവരും ഇവിടെയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിർത്തുന്നു. പിതാക്കന്മാരെ, ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ള അച്ഛന്മാരെ, സ്നേഹമുള്ളവരെ, പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചൻ പൗരസ്ത്യ വിദ്യാപീഠത്തിലെ പൊന്റിഫിക്കൽ ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് റിലീജിയസ് സ്റ്റഡീസിലെ സിറിയക് തിയോളജി തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് അധ്യാപകനായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ വേർപാട് വലിയ ഒരു നഷ്ടമാണ് പൊന്റിഫിക്കൽ ഓറിയന്റൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. സുറിയാനി ഭാഷയെ വളരെയേറെ സ്നേഹിച്ച് ആ ഭാഷാ സ്നേഹത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ എല്ലാം വളർത്താൻ വേണ്ടി കഠിനമായിട്ട് പരിശ്രമിച്ച വ്യക്തിയാണ്. രോഗിയായിരുന്നപ്പോഴും അവിടെ അച്ഛൻ ക്ലാസ്സിന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞങ്ങൾ വളരെ നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ കൂടുതൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കോഴ്സുകൾ എടുക്കാനൊക്കെ വന്നു. അച്ഛൻ രോഗിയായി തീരെ അവശനിലയിൽ കിടന്നപ്പോൾ പോലും ഈ സുറിയാനി പഠിക്കുന്നവരെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമായിരുന്നു. എഴുതി കാണിച്ചൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാം വളരെ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരും അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ പൗരസ്ത്യ വിദ്യാപീഠത്തിൻ്റെ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിട്ടുള്ള അഭിമന്യ തറയിൽ മെത്രാപ്പൊലീത്തായുണ്ട്. മുൻ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനായിരുന്ന കലറങ്ങാട്ട് പിതാവുണ്ട്, പാടിയത്ത് പിതാവുണ്ട്. പൗരസ്ത്യ വിദ്യാപീഠത്തിലെ അധ്യാപകരായിട്ടുള്ള അച്ഛന്മാരുണ്ട്, സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ എൻ്റെയും പിടാപ്പിളിയസിൻ്റെയും മറ്റത്തിലച്ഛൻ്റെയും ഒക്കെ ഗുരു കൂടിയാണ് രാജുവച്ചൻ. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഗുരുപൂജ എന്നപോലെ ഞങ്ങളിവിടെ അച്ഛന് വേണ്ടിയിട്ട് സീറോ മലബാർ ക്രമത്തിലുള്ള ആ ഒപ്പീസ് ഞങ്ങൾ സുറിയാനിയിൽ തന്നെ നിർവഹിക്കുന്നു. അഭിനന്ദ പിതാക്കന്മാർ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കൂടുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. മറ്റത്തിലച്ഛൻ അത് ഒഫീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. പൊളിമണിയാണ് പ്രത്യേകം നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മെത്രാപ്പൊലീത്ത തോമസ് തറയിൽ പിതാവ് ഒരുപാട് സംസാരിച്ച് പ്രാർത്ഥന ചെയ്യുന്നു. ഇതുവരെ നമ്മളിൽ നിന്ന് വേർപിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആദരണീയനായ രാജുവച്ചൻ്റെ നിര്യാണത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും സ്നേഹവും നിങ്ങളെല്ലാവരോടും അറിയിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒത്തിരി വൈദികരുടെ സ്നേഹത്തിനായ ഗുരുഭൂതനാണ് അദ്ദേഹം. പാശ്ചാത്യ സുറിയാനി എന്നതുപോലെ തന്നെ പൗരസ്ത്യ സുറിയാനിയെയും സ്നേഹിക്കുകയും ഇത് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവേശത്തോടെ ജീവിതം ഒഴുകി വയ്ക്കുകയും ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ്. ആ രീതിയിൽ സഭയുടെ പാരമ്പര്യങ്ങൾ അനുസ്യൂതം സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിൽ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ വ്യക്തിയാണ്. 50 വർഷമേ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ലഭിച്ചുള്ളൂ. എങ്കിലും ഈ കുറഞ്ഞ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ ആഴമായ വേരുകൾ ഉള്ള ഒരു വലിയ പാരമ്പര്യത്തിന് സാക്ഷിയാകാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. ജീവിക്കുന്ന വർഷങ്ങളെക്കാളും വർഷിക്കുന്ന ജീവിതമാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നന്മകൾ വർഷിച്ച് കടന്നു പോകുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. Mahemiseşuhaneshma Nesaleşlama Amen. Navde UNESCO Dvanshan Bagli Hailakasya Vamshabhada Slisayu Sahnu Shambasa Datu Shalit Basraithun Almeida Wrait Marad Mautan Vadhayain Avavara Uruhad Kudisha Ve meshem minen nidai
Lausin suha pagraiho Ilahi Monsmaya Udilahi Yara Alme Traihon Dilagma Harkau Saman Shaviyais Lkhayena Tarbahanana Valmi Sevadnu Hama Mahaimanu Mariabumellau Mulkanat Kambal Mannat Gaya Sal Gabulta Nakabalunay Maranidai Daudi Besri Sayusa Dahudun Bugusame Anni De Lavshuk Maran Min Mayad Mamodisa Bagnes Horon Bagaraihon Min Kusma Sadahtisa Neglon Meskele Onesbun Anni Degal Pagara Vadma Haya Yesbasa Abedmaran Tugaran Hor Basa Kene Rairin Be Mauve Amira Lava Ira Lakshavek Metra Bara Ekarat La Mauele Ulam Shiha Shabek Bashyon Harkag La Nahimle Shuhana Wavlamana Ruhana Kudisa Alahaman Bramshihana Emisus Ruh Kudisa Paregeleta Manay Nasa Nuhara Nesale Islamaman ومنغمانا رضي الله من دقيقة ومكيمانا مضنا بولد من كوالا موذين وسقدين ومسبخين تصريحون الميد وراي مراد موت والغياي آوا وفرار وغادا قدسا للمين Kambel Mara Har Kurbana Lil Bashmayad Kare Babda Bhaimanu Sa
ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എന്നേക്കും. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജു പറക്കോട്ടച്ചൻ്റെ ആത്മാവ് ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ദിനമാണ് ഇന്ന്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജു അച്ഛൻ വെസ്റ്റ് സിറിയക്കിലും ഈസ്റ്റ് സിറിയക്കിലും പണ്ഡിതനായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ ക്ലാസ്സുകളെടുക്കുകയും വിവിധ രീതികളിൽ ഉള്ളവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ, വിവിധ സഭാസമൂഹങ്ങളിലുള്ളവരെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ അച്ഛൻ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വെസ്റ്റ് സിറിയക്കിൽ നമ്മൾ 5ാമത്തെ ശുശ്രൂഷ ഭൗനീത പ്രകാരം നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് സിറിയക്കിൽ ഇവിടെ അഭിവന്യ തോമസ് തറയിൽ പിതാവും പാടിയത്ത് പിതാവും ഉൾപ്പെടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പോളി മണിയാട്ടച്ചൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി മറ്റത്തിലച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫ്രാൻസിസ് പിറ്റാപ്പള്ളി അച്ഛൻ അവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടത്തി സെമിനാരിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന ഈ ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന നൽകിയ എല്ലാവർക്കും, MOCയിൽ എത്തിയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയുകയാണ്. ഇപ്പോൾ പാലാ രൂപതയുടെ അഭിവന്യ ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട്ട് പിതാവ് ഓഫീസ് നടത്തും. ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ ജൂലിയൂസ് പിതാവെ, മറ്റ് പിതാക്കന്മാരെ, ഞാൻ അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല. സഹോദരന്മാർ സഭയുടെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ പറയൽ പിതാവിൻ്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തി. ഞാനും അതിന് കൂടിയതാണ്. ഞാനതുകൊണ്ട് മറ്റ് ശുശ്രൂഷകളിലൂടെ നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. അധികം സമയമെടുക്കുന്നില്ല. അച്ഛനെ എനിക്ക് വലിയ താല്പര്യമുള്ള ആളായിരുന്നു. ഡോക്ടർ രാജു സർവമലബാർ സഭയോടും പാലാരൂപതയോടും വലിയ അടുപ്പം കാണിച്ചു. ഈ സിറിയയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ തെക്കേപ്പുറമ്പലച്ചൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകി. ഈസ്റ്റ് സിറിയക്കിൻ്റെ സുറിയാനി ഗ്രാമർ എഴുതി ആ ട്രഡീഷനെയും അച്ഛൻ ശക്തിപ്പെടുത്തി. ഒരു ഭാഷയുടെ ഗ്രാമർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. അച്ഛന് നമ്മളുടെ എൻഡ്യൂക്യൻ ട്രഡീഷൻ്റെയും സുറമലബാർ ട്രഡീഷൻ്റെയും തെറ ഫിർമ ഉറപ്പുള്ള പ്രതലം എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു തെറ ഫിർമയിൽ നല്ല ഉറപ്പുള്ള മണ്ണിൽ നിന്നാലേ നമുക്ക് ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ ആ സുറിയാനി ട്രഡീഷൻ്റെ നൊബിലിറ്റി കണ്ടെത്തി അതിനോട് ഏറെ സഹകരിച്ച ആളാണ്. പണ്ഡിതനായ ഒറിജിൻ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, മലയുടെ താഴ്വരയിൽ നിൽക്കുന്നവർക്കല്ല ഈശോ രൂപാന്തരപ്പെട്ടത്, കൂട്ടത്തിൽ മല കയറിയവർക്കാണ്. രാജുവച്ചൻ നമ്മളുടെ ഈ സഭാ പ്ലേഷ്യൽ ട്രഡീഷൻസിനെ ഈ മല കയറ്റത്തിനു വേണ്ടി സുറിയാനി ഭാഷയും അതിൻ്റെ സംസ്കാരവും നമ്മൾ പഠിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യത്തിനു വേണ്ടി നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മല കയറ്റിയ ആളാണ്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാത്തിനും അർത്ഥമുണ്ട്. പുനരുത്ഥാനം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ് റിസറക്ഷൻ ഡെത്ത് ബിക്കംസ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി ബിക്കംസ് എസ്കത്തോളജി. അതാണ് ഒരു വലിയ സത്യമായിട്ട് രാജുവച്ചൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പത്രോസ് ചോദിച്ചല്ലോ, ഇവൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? രാജുവച്ചൻ്റെ കാര്യം എന്താണ്? ഈശോ പറഞ്ഞു, അവൻ ജീവിക്കട്ടെ. അവൻ്റെ കത്തുകളിലൂടെ, അവൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലൂടെ, അവൻ്റെ വെളിപാടിലൂടെ അവൻ ജീവിക്കട്ടെ. യു ഫോളോ മീ. അങ്ങനെ രണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ഈശോ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒന്ന് രക്തസാക്ഷിത്വം, പത്രോസിനോട് അത് പറഞ്ഞു. രണ്ട് യോഹന്നാനെ കുറിച്ച്, യോഹന്നാൻ്റെ എഴുത്തുകളിലൂടെ, അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടിയ വെളിപാടുകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ രാജവച്ചനും അതാണ് ഇനി നമുക്ക് നൽകുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വലിയ സംഭാവനകളിലൂടെ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുകയാണ്. മരിക്കാതെ ഈ ഇരു സഭകളുടെയും ആത്മാവിനെ കണ്ട് തിരിച്ചറിഞ്ഞ ആളാണ്. ഇവിടെ മറ്റു പല ശുശ്രൂഷകളുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഇനി നടക്കാനുണ്ട്. ഞാൻ രണ്ട് ചെറിയ കീർത്തനം മാത്രം പാടി ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഒഫീസല്ല, ഞാൻ ഒഫീസിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
ليل بسمية بكاريو أودا بغيمانو سا بلمبام دكيام കമ്പിൽ മാറാ ഹാൻ കുർബാന ലേൽ ബസ്മയ കാരേ ബബദാ ബൈമാനു സാ أبو قرباني دعوا باشا هينك بيا نوبراغم إشهاق يعقوب ويمشي دكيا കമ്പൽ മാറാ ഹാൻ കുർബാന ലേൽ ബസ്മയ കാരേ ബബദാ ബൈമാനു സാ لبيس ملكوسا കമ്പൽ മാറാ ഹാൻ കുർബാന ലേൽ ബസ്മയ കാരേ ബബദാ ബൈമാനു സാ നഗരസഭയും മലബാർ സഭയും ഒരുപോലെ കാൽസിഡൻ ഫോർമുല ഫോർമുല ആവർത്തിക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു കീർത്തനം കൂടെ പാടി അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹദീനന്മാർ ലാലാഹൂസാ വൽഗാശൂസാ ലാഭോലാരാം സഹദീനന്മാർ ലാലാഹൂസാ വൽഗാശൂസാ ലാഭോലാരാം സഹദീനന്മാർ ലാലാഹൂസാ വൽഗാശൂസാ ലാഭോലാരാം. പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ പാലാ രൂപതയുടെ അഭ്യർത്ഥന ജോസഫ് കല്ലറങ്ങാട് പിതാവിനോടും വൈദിക സഹോദരങ്ങളെല്ലാവരോടുമുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി പ്രത്യേകം ഇപ്പോൾ അറിയിക്കുകയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ ഒരിക്കൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടി അറിയിക്കട്ടെ. 11:15 മണിക്ക് നമ്മൾ ഈ ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് വൈദികരുടെ മതസംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വികാരനിർഭരമായ നർമ്മപ്രധാനമായ
പുഷ്പശ്ലോമോ എന്ന സുറിയാനി കീർത്തനം ചൊല്ലി ഈ ദേവാലയത്തോടും മദ്ബഹായോടും വൈദികരോടും നാട്ടുകാരോടും എല്ലാം യാത്ര പറഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ക്രമീകരണമാണ് 11:15 മണിക്ക് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജുവച്ചൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ട് വിവിധ സഭകളിലെ ശിഷ്യന്മാരാണ് മൃതശരീരം ഈ പുഷ്പശ്ലോമോ എന്ന സമയത്ത് യാത്ര പറച്ചിലിൻ്റെ സമയത്ത് വഹിക്കുന്നത്. അതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേക നിയുക്തരായവർ 11:15 മണിക്ക് മുമ്പായി ഇവിടെ ഉണ്ടാകണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യം കൂടി അറിയിക്കട്ടെ, നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ സമയം മാത്രമേ ഇനിയും ഇവിടെ ഉള്ളൂ. ഒത്തിരി പേര് അനുശോചനം അറിയിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ അനുശോചനം അറിയിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ആലഞ്ചേരി പിതാവിൻ്റെ ഒരു അനുശോചന കുറിപ്പുണ്ട്, അത് ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട കണക്കോട് തോമസത്തിൻ്റെ വിയോഗ വാർത്ത അറിഞ്ഞു. സെൻറ്റർ ഫോർ എക്യുമെനിക്കൽ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായിരുന്ന അച്ഛൻ സുറിയാനി ഭാഷാ സ്നേഹിതർക്കിടയിൽ പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചനായിരുന്നു. അച്ഛൻ്റെ സ്വർഗയാത്രയ്ക്ക് ഇപ്പോഴേ യാക്കോബായ സഭയിലെ പിതാവിൻ്റെ ശോചനക്കുറിപ്പ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് വായിച്ച് തീർക്കാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ വൈകിയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ സ്വർഗീയ യാത്രയ്ക്ക് നാം ഏവരും സാക്ഷികളാകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അച്ഛനെക്കുറിച്ചുള്ള നല്ല ഓർമ്മകൾ പരസ്പരം പങ്കിടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു. സീരിയൽ വെച്ച് പലപ്പോഴും അച്ഛനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സുറിയാനി ഭാഷാ പഠനം ലളിതമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അച്ഛൻ തയ്യാറാക്കിയ പുസ്തകങ്ങളുടെ പരമ്പരയായ സുറിയാനി ഭാഷാ പാഠാവലിയിലെ ഒരു ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ പ്രകാശനം നിർവഹിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് അച്ഛനെ കൂടുതൽ അടുത്തറിയുവാനും സംസാരിക്കുവാനും പൗരസ്ത്യ സുറിയാനി പാരമ്പര്യത്തോടുള്ള അച്ഛൻ്റെ തീക്ഷ്ണതയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും എനിക്ക് സാധിച്ചത്. സുറിയാനി ഭാഷയെ സ്നേഹിക്കുകയും ആഴത്തിൽ അറിയുകയും ചെയ്ത ശ്രേഷ്ഠ വൈദികനാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജവച്ചൻ. താൻ അറിഞ്ഞതും മനസ്സിലാക്കിയതും മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർന്നു നൽകുവാനായി അങ്ങേയറ്റം പരിശ്രമിച്ച കർമ്മയോഗി. തൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ പോലും വകവയ്ക്കാതെ ദൈവം അനുവദിച്ച സമയം മുഴുവൻ സുറിയാനി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കുവാനും വ്യാകരണ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥനാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തയ്യാറാക്കാനും മാറ്റിവെച്ച ഒരു വലിയ പണ്ഡിതനാണ് നമ്മോട് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. എല്ലാ സഭാംഗങ്ങളെയും ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിഗണിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത രാജവച്ചൻ ആധുനിക കാലത്ത് മെത്രാന്മാരിലും വൈദികരിലും സന്യസ്തരിലും അൽമായയിലും സുറിയാനി ഭാഷ അവബോധം ജനിപ്പിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു. അച്ഛനെ നമുക്ക് സമ്മാനമായി നൽകിയ ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്നു. അതുപോലെ രാജവച്ചൻ സഭയ്ക്ക് നൽകിയ നിസ്തുല സേവനങ്ങളും സംഭാവനകളും നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു. കാരുണ്യവാനായ കർത്താവ് അച്ഛന് നിത്യശാന്തി നൽകുമാറാകട്ടെ. ദൈവത്തിന് സ്തുതി. കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനോട് പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അനുശോചനം പറയുന്നവരെ 2 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കണം. ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ സഭയിലെ സാജുമത്തായ അച്ഛൻ ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ അനുശോചനം പറയും. ആദ്യം ബേക്കർ ഹിൽ റെസിഡൻസ് അസോസിയേഷനാണ് 2 മിനിറ്റ്. തിരുമേനി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ തരുണത്തിൽ യാക്കോബായ സഭയുടെ അമരക്കാരനായിരുന്ന ബസേലിയോസ് തോമസ് പ്രഥമൻ കാതോലിക്ക ബാവ സ്മരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹം യാത്രയായിട്ട് 1 മാസം തികയുന്നില്ല. ഇളിവനായി ഞാൻ സുറിയാനി ഭാഷയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് തുടങ്ങിയത് 25 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ്. അന്ന് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഭാഷയിൽ തിരുപ്രഭാഷണം എന്നൊരു പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിന് കൽപ്പന തന്ന് ആ പുസ്തകം പ്രകാശനം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ സീരിയുമായി ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടേക്കൂ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. ലോകത്തിൽ വളരെയധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് ബാവ. അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും അധികം യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് തെക്കേ പ്രമിലച്ചൻ. ഇവരെ പല അവസരങ്ങളിൽ കണ്ടുമുട്ടിയിട്ടുണ്ടാകാം. സീരിയയെക്കുറിച്ച് നല്ല അഭിപ്രായം ബാവയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ബന്ധം ഇത്രയും കാലം നിലനിന്നു. ഈ കാലങ്ങളിൽ കോംപ്രഹെൻസീവ് ടാബുലർ ഗ്രാമർ എന്നൊരു വലിയ ഗ്രാമർ പുസ്തകം തയ്യാറാക്കുന്നവന് എളിയവന് ഭാഗ്യമുണ്ടായി. അതിൻ്റെ പാർട്ട് 3, പാർട്ട് 4 എന്നിവ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം അധ്വാനം രാജവച്ചനോടൊപ്പം ചെയ്തു. സുഹൃത്തുക്കളെ പോലെ ഞങ്ങൾ ഇടപെട്ടു. എൻ്റെ സഹോദരനും ഇവിടെ സ്റ്റുഡൻ്റായിരുന്നു. സഭയിലെ സിസ്റ്റർ ടൂസീസ് രാജവച്ചൻ MAക്ക് ഇവിടെ ഒരേ ക്ലാസ്സിലായിരുന്നു. വളരെയധികം പേര് യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് പിതാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഭയുടെ അനുശോചനം ഈ അവസരത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കണം.
ബേക്കർ ഹിൽ റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ 2 വചനം പറയുവാണ്. ഏറ്റവും ആദരണീയനായ രാജുവച്ചനെ കുറിച്ചാണ് എനിക്ക് പറയാൻ. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് ഈ സീരിയയുടെ തൊട്ട് നെയ്ബർ. എല്ലാ ദിവസവും ഓൾമോസ്റ്റ് അച്ഛനെ ഈവനിങ്ങിൽ കാണുമായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്കിവിടെ അസോസിയേഷൻ്റെ ക്രിസ്മസ് പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പല തവണയും വളരെ ഹൃദയസ്പർശിയായിട്ടും വളരെ ഇമ്പകരമായിട്ടുള്ളതായ മെസ്സേജസ് ക്രിസ്മസിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ്റെ വ്യായാമത്തെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ അച്ഛന് നിർത്താതെ തന്നെ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. എപ്പോഴും ചിരിച്ചും സന്തോഷത്തോടും കാണുന്നവരാണ്. അച്ഛൻ്റെ വിയോഗം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വിധത്തിലും സഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ബേക്കറി ഹിൽ റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ പേരിൽ അച്ഛനെ ഞങ്ങൾ അനുശോചനം അറിയിക്കുകയാണ്. അച്ഛന് തീരാ നഷ്ടമാണ് ഞങ്ങൾക്ക്. എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാനൊരു 38 വർഷമായിട്ട് ഈ സീരിയയുടെ നെയ്ബറായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. ഒരു തവണ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഈ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അച്ഛൻ ഓടി വന്നിട്ട് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഡോക്ടറെ സൂക്ഷിച്ച് നടക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് പുള്ളിക്ക് ഇച്ചിരി പാർക്കിൻസൺസ് നടക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പിടിച്ച് ഈ വളവ് വരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ആക്കി എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു, സീരിയലിൽ ഒരു അച്ഛൻ എന്നെ ഓടി വന്നത്. അത് എന്നും ഞാൻ ഓർക്കുന്നു. എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ഞായറാഴ്ച മരിച്ചുപോയി, അച്ഛൻ വെള്ളിയാഴ്ച മരിച്ചുപോയി. 2 ദുഃഖവും എനിക്ക് താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഒരിക്കൽ കൂടെ ബേക്കർ ഹിൽ റെസിഡന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. ഇപ്പോൾ ബദരി സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗീവറീസ് കുറ്റിയിലച്ചൻ അനുശോചനം അറിയിക്കും. വിശുദ്ധ യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹായുടെ സുവിശേഷം 17-ാം അധ്യായത്തിൽ യേശുദമ്പുരാന്റെ മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥനയാണല്ലോ, പിതാവേ, നമ്മളൊന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ ഇവരും തമ്മിൽ ഒന്നായിരിക്കണമേ എന്നുള്ളത്. പ്രിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജു പാറക്കോട്ടച്ചൻ ദിവസനിധിയിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് വേദനയും ദുഃഖവും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും വലിയ അഭിമാനം തോന്നുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ്. കാരണം മറ്റൊന്നല്ല, യേശുദമ്പുരാൻ്റെ ഐക്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയെ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സീരി എക്യുമെനിക്കൽ സംഘടനയോട് ചേർത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് യാതൊരു അതിർവരമ്പുകളുമില്ലാതെ ഈ ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതായ പലതരത്തിലുള്ളതായ ഭിന്നതകളും മറ്റുള്ളവരെ ചേർത്ത് നിർത്താൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ളതായ വ്യത്യാസങ്ങളും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭാഷയെ പഠിച്ച് അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ അതിനോട് ചേർന്നതിനെ സ്നേഹിച്ച് അത് തൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയാക്കി മാറ്റി ആ നിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്കറിയാം കേരള സഭയെ മുഴുവൻ ഒന്നായി തീർത്ത ഒരു വന്യ പുരോഹിതൻ്റെ വേർപാട്. തീർച്ചയായിട്ടും പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചൻ എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിർത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം നമ്മളിവിടെ തന്നെ കാണുകയാണല്ലോ. ഇതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കർത്താവിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയും ഇത് തന്നെയാണ്, എല്ലാവരും ഒന്നായിത്തീരുന്ന അനുഭവം. പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചനിലൂടെ അച്ഛൻ്റെ ഇവിടെയുള്ളതായ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നാം അവരൊന്നാകലിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക്, അത് ശ്രീയാനി പഠനത്തിലൂടെ ആയാലും നമ്മളത് പ്രത്യേകമായിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ നിയോഗമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചനെ ബദനി പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നതിന് കാരണമുണ്ട്. കാരണം പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചൻ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് 15 വർഷത്തിലധികമായി ബദനി ആശ്രമത്തിൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്ര കേന്ദ്രമായ ബദനി വേദവിജ്ഞാന പീഠത്തിലെ ഒരു റെഗുലർ പ്രൊഫസറായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ഈ വർഷവും അച്ഛൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിച്ചിരുന്നതാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ യാതൊരു മുടക്കവും കൂടാതെ നാട്ടിൽ സീരിയോട് ചേർന്നുള്ള അച്ഛൻ്റെ ഈ തിരക്കുകൾക്കിടയിലും വർഷത്തിൽ 1 മാസത്തോളം പൂനെയിൽ വന്ന് ബദനി വേദവിജ്ഞാന പീഠത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ അദ്ദേഹം ശ്രീയാനിയെ പഠിപ്പിച്ചു. ആരാധനാക്രമത്തിൽ ഉള്ളതായ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആ സ്നേഹം കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ പഠനവും അതോടൊപ്പം അച്ഛൻ്റെ സാന്നിധ്യവും എല്ലാം ഇടയായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ബദനി നന്ദിയോടെ ഓർക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ്. ഞാൻ ഓർക്കുന്നു, രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് തിരുവല്ല പുഷ്പഗിരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അദ്ദേഹം അഡ്മിറ്റായി അല്പം കുറവ് വന്നപ്പോൾ വിശ്രമിക്കുവാൻ പോകുവാൻ പിതാവ് പറഞ്ഞപ്പോഴും അച്ഛൻ കണ്ടെത്തിയ സ്ഥലം ഈ സീരി തന്നെയാണ്. ഇവിടെ അടുത്ത കാലത്ത് വീണ്ടും വന്ന് തൻ്റെ കൂടെയുള്ളവരെ കാണുന്നതിന്, അവരോടൊപ്പമായിരിക്കുന്നതിന് തന്നാൽ കഴിയുന്ന സഹായങ്ങൾ ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആയിരുന്ന സാന്നിധ്യത്തെ ഓർക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ച അഭിനീവ്യസ് പിതാവ് പറഞ്ഞതുപോലെ വർഷങ്ങൾ കുറവെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും കുറഞ്ഞ വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നിയോഗത്തെ
തൻ്റെ ജീവിതത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയാണ് അങ്ങ് കടന്നു പോകുന്നത്. ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ സന്തോഷ അഭിമാനവും അതോടൊപ്പം തന്നെ അച്ഛൻ്റെ വേർപാടിൻ്റെ ദുഃഖവും വേദനയും. എന്നാൽ ദിവസത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു, മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛ സ്വർഗത്തിൽ വീണ്ടും കണ്ടുമുട്ടാം എന്നുള്ള വലിയ പ്രത്യാശയോടെ ബദനി സമൂഹത്തിൻ്റെ, പ്രത്യേകിച്ച് ബദനി വേദജ്ഞാനപീഠത്തിൻ്റെ അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും ഏറെ വേദനയോടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥനാപൂർവം അച്ഛന് സമർപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിനെ സ്വീകരിക്കട്ടെ. സംതൃപ്തരായ പ്രിയപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ എല്ലാ കുടുംബാംഗങ്ങളോടുമുള്ള ഞങ്ങളുടെ വേദനയും ദുഃഖവും പ്രാർത്ഥനയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുന്നു. ദൈവമേ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ തിരുവല്ല അതിപുരാസനത്തിൻ്റെ മാസ്റ്റർ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറി ഈ ഇടവക അംഗവുമായ ഡോക്ടർ മറീസ് കെ ചെറിയാൻ സംസാരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും ആരാധനായ രാജിവെച്ച് കോട്ടയം സെൻറ്റർ ഫോർ എക്യുമെനിക്കൽ റിസർച്ച് സെൻറ്ററും സെൻറ് തോമസ് ഇടവകയും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളിൽ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപക്ഷെ സീരിയയും സെൻറ് തോമസ് ഇടവകയും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല, അതൊന്നു തന്നെയാണ്. ഈ കാലയളവിലെല്ലാം എല്ലാ ഇടവകാംഗങ്ങളോടും ചേർന്നുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചു. 1997 അച്ഛൻ ആദ്യമായിട്ട് സീരിയയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ ഫിലോസഫിക്കും തിയോളജിക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു വർഷക്കാലം ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷ പഠിക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും പ്രശസ്തനായ ഗുരുവായ ഗീവർഗീസ് പണിക്കരച്ചൻ്റെ കീഴിൽ അഭ്യസിക്കാനായിട്ട് 97 ഇവിടെ വന്നു. പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രമല്ല അന്ന് രാജിവെച്ച് പഠിച്ചത്, ഒപ്പം വലിയൊരു പഠനത്തിൻ്റെ തുടക്കം അവിടെ കുറിക്കുകയായിരുന്നു. അച്ഛൻ ഇവിടെ ആകർഷണനായത് സുറിയാനി പഠനത്തിനോടുകൂടിയാണ്. അതിനുശേഷം വൈദികനായിട്ട് കടമാകുളം ഇടവകയിൽ വികാരിയായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് നിരന്തരമായിട്ട് വണ്ടി ഓടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ബസ് കയറി ഇവിടെ വന്ന് സീരിയയിൽ വന്ന് സുറിയാനി പഠനം ആരംഭിച്ചു. പിന്നെ അത് ജേക്കബച്ചൻ്റെ വലങ്കയായി ഇടങ്കയായി ഒക്കെ പ്രവർത്തിച്ചു. ഒരുപക്ഷെ ജേക്കബച്ചന് താങ്ങും തണലുമായിട്ട് ഇത് പ്രവർത്തിച്ചു. ഈ സീരിയൽ ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെട്ടത് ഈ ജേക്കബച്ചനിലൂടെയും ജേക്കബച്ചൻ വിദേശ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോൾ അതിന് പിന്നിൽ നിന്ന് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രോഡീകരിച്ചിരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജിവെച്ചനാണ്. അത് ഇവിടെ ഒരു MA പഠന കേന്ദ്രമാകാനും ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്സ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നേതൃത്വം നടത്താനും പിൽക്കാലത്ത് റിസർച്ച് സെൻ്റർ ആകാനും ഒക്കെ സാധിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ കൂടി വളരെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെ ജേക്കബച്ചൻ്റെ കീഴിൽ ഒരു വിദ്യാർത്ഥിയായിട്ട് തുടങ്ങി MAയും അതിനുശേഷം PhDയും കരസ്ഥമാക്കി മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ഒരുപക്ഷെ സീരിയയ്ക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിത്വം. സീരിയയിൽ നിറങ്ങിയ എല്ലാ പബ്ലിക്കേഷനും അച്ഛൻ തന്നെയാണ് നേതൃത്വം നൽകിയത്. അത് ക്രോഡീകരിച്ച് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്നത്. ഗ്രാമറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സുറിയാനിയുടെ 4 ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അച്ഛൻ പുറത്തിറക്കിയത്. അച്ഛൻ ആശുപത്രി കിടക്കയിലേക്ക് പോകുന്ന അവസാനത്തെ ദിവസവും ഇതിൻ്റെ 4ാമത്തെ എഡിഷൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് അച്ഛൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നത്. വിവിധ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ അച്ഛൻ സുറിയാനി പഠനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തിന് സമയം നീക്കിവെച്ചു. അതോടൊപ്പം തന്നെ സെമിനാരികളിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പൂനെയിലെ സെമിനാരി, വടവാതൂർ സെമിനാരി, മൂവാറ്റുപുഴയിലെ സെമിനാരി, തൃശ്ശൂർ മേരി മാതാ സെമിനാരി ഒക്കെയുള്ള അനേകം വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ സന്യസ്തരെയും അച്ഛൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സിറിയയിലെ ഈ ഇടവകയോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വികാരിയായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ച രാജിവെച്ചന് ഇടവകയുടെ പേരിൽ തിരുവല്ല അതിരൂപത പാസ്റ്റർ കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിൽ, ഒപ്പം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിൽ. കാരണം മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ MA സിറിയക്കിൻ്റെ സിലബസ് മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കിയത്, അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയത്, വാല്യുവേഷൻ നടത്തുന്നത്, ഇവരുടെ അധ്യാപകർക്ക് ഓറിയന്റേഷൻ കൊടുത്ത് എല്ലാം അച്ഛൻ തന്നെയാണ്. ഒരുപക്ഷെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റില്ലാണ് സിറിയക്കിൻ്റെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ ഇവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിൽ ജേക്കബച്ചനോട് ചേർന്നുകൊണ്ട് ജേക്കബച്ചൻ്റെ ഇവിടെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത രാജിവെച്ചനെ ഈ ഇടവകയുടെ പേരിലും പാസ്റ്റർ കൗൺസിലിൻ്റെ പേരിലും മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേരിലുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ആദരവ് അറിയിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഈ ഇടവകയുടെ ആദര സൂചകമായി പ്രഭാതപ്പെട്ടവരെ പുഷ്പചക്രം അറിയിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജിവെച്ചതിനുള്ളതായ പ്രത്യേക ആദരവ് അറിയിക്കും. നമ്മുടെ സീരി ഇടവകയുടെ സെക്രട്ടറി അതുപോലെ തന്നെ ഇടവക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ചേർന്ന് ഇപ്പോൾ അർപ്പിക്കും. അതേ തുടർന്ന് വിവിധ ഭക്ത സംഘടനകളെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിന് പേര് വിളിക്കുന്നില്ല. ദയവായിട്ട് മുൻപോട്ട് കടന്നുവന്ന് പുഷ്പചക്രം സമർപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്നുള്ള സിസ്റ്റർ തൂസിസ് ഇപ്പോൾ രാജിവെച്ചനെ സ്മരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജിവെച്ച്
ഞാനും ഒരേ ബാച്ചിൽ ഒരു കൗൺസിലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. വളരെ നിശബ്ദമായി തമാശ പറയുകയും ഒന്നും പറയാത്തതുപോലെ ഞങ്ങളോട് കൂടി ചിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സഹോദരനെന്ന പോലെ ഞങ്ങളെ കരുതുകയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തുകയും ചെയ്ത അച്ഛനെ ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോട് ഓർക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കോതമംഗലം സെൻറ്റ് മേരീസ് കോൺഗ്രിഗേഷനിലെ മദറിൻ്റെയും അവിടുത്തെ എല്ലാ സിസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെയും അനുശോചനം ഈ സമയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ഇപ്പോൾ ദേവിക പത്രത്തിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകോശന് അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടില്ലെങ്കിലും ചെറുപ്രായത്തിൽ നമ്മോട് യാത്ര പറയുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒത്തിരിയേറെ വേദനാജനകമായ കാര്യമാണ്. എങ്കിലും ഇവിടെ മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് വേണ്ടിയോ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ സുറിയാനി സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയും സാർവത്രിക സഭയ്ക്ക് വീടിനു വേണ്ടിയും ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകോശൻ ചെയ്തതായ ശുശ്രൂഷകളെ പ്രത്യേകിച്ചും ദീപിക പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിലൂടെ ലഭിച്ചതായ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും നന്മയും ഓർത്തുകൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ എല്ലാവിധ അനുശോചനവും അച്ഛൻ്റെ വിയോഗത്തിൽ ദുഃഖിതരായിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടും ഉള്ളതായ അനുശോചനം പ്രത്യേകമായിട്ട് അറിയിക്കുന്നു. ഒരു വൈദികൻ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പ്രതിപുരുഷനാണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഒരു വൈദികൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരെയും ഒന്നിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാകണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകോശൻ തൻ്റെ സുറിയാനി ഭാഷ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ ഈ സീരിയയിലെ സേവനത്തിലൂടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കേപ്പറമ്പലച്ചനോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാ അതിരുവതയോടും മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയോടും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാ സഭകളെയും ഒന്നിപ്പിച്ചതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ ഇന്ന് എല്ലാ സഭകളിലുള്ളതായ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും പിതാക്കന്മാരും വൈദികരും സന്യസ്തരും ദൈവജനവും ഒരുമിച്ച് കൂടിയത്. ഈ അവസരത്തിൽ ദീപിക രാഷ്ട്രദീപിക കമ്പനിയുടെ പേരിലും മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയുടെ എക്യുമെനിക്കൽ കമ്മീഷന്റെ പേരിലും അതുപോലെ നിലയ്ക്കൽ എക്യുമെനിക്കൽ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പേരിലും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളതായ അനുശോചനം അറിയുന്നു. അനുശോചന പ്രസംഗങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും അവസാനം അത് പറയുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകോശൻ്റെ കൂടെ ഏറ്റവും മുമ്പിലും പിമ്പിലും ഇടതും വലതും നിന്ന് ഈ സ്ഥാപനത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് ഒരു പൊന്നാൻ സീരിയുടെ എല്ലാ വളർച്ചയും ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കേപ്പറമ്പലച്ചൻ്റെയും രാജീവ് പ്രകോട്ടച്ചൻ്റെയും നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തെക്കേപ്പറമ്പലച്ചനോട് ഇക്കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല, എനിക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അച്ഛനിൽ നിന്ന് രണ്ട് വാക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജകോശനെ അനുസ്മരിച്ച് ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് തെക്കേപ്പറമ്പലച്ചൻ സംസാരിക്കും. Come in peace, good and diligent servants. Come, enter, inherit the kingdom of God. ഒരു സ്ഥാപനം മുന്നോട്ട് പോകണമെന്ന് ആത്മാവും ശരീരവും പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കുണ്ടാകും. അങ്ങനെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അവരുടെ അധികമായിട്ടും ആത്മാവും ശരീരവുമായി പ്രവർത്തിച്ച് ഈ നിലയിലെത്തിച്ച രാജകോശനോട് നന്ദി പറയുന്നു.
ഇടവ വികാരി എന്നുള്ള നിലയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് അവിടുത്തെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വികാരി അച്ഛൻ, ബഹുമാനപ്പെട്ട രഞ്ജിത്ത് താലൂക്ക് അച്ഛനും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അച്ഛൻ വിഭാഗം സംസാരിച്ച് ആദരവ്. നമ്മിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയ രാജുവച്ചൻ സുറിയാനി പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 2 വർഷക്കാലം താമസിച്ചത് കീച്ച ലിറ്റിൽ ഫ്ലോർ മലങ്കര കത്തോലിക്ക ഇടവകയിലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അച്ഛൻ തൻ്റെ പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷയിലെ ഏറ്റവും അവസാനം ശുശ്രൂഷിച്ച ഇടവക വാകത്താനം സെന്റ് തോമസ് മലങ്കര കത്തോലിക്ക ഇടവകയാണ്. ഈ 2 ഇടവകയിലും ഇപ്പോൾ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വലിയ അവസരമാണ് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. എല്ലാവരും അച്ഛൻ്റെ അധ്യാപന ശുശ്രൂഷയെക്കുറിച്ച്, അച്ഛൻ്റെ മറ്റെല്ലാ ശുശ്രൂഷകളെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുകയുണ്ടായി. അച്ഛൻ ഈ തൻ്റെ തിരക്കേറിയ അധ്യാപന ശുശ്രൂഷയ്ക്കിടയിലും അല്ലെങ്കിൽ പഠനത്തിനും ഗവേഷണത്തിനും ഇടയിൽ തൻ്റെ ഇടവക ശുശ്രൂഷ, അജഗണങ്ങളെ ഭയമേൽപ്പിച്ച വലിയ അജപാലന ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുവാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഒട്ടും കുറവ് വരാതെ ആ കാര്യങ്ങളിൽ ബദ്ധശ്രദ്ധനായിരുന്നു എന്ന് ഈ 2 ഇടവകളിലെ ആളുകളിൽ നിന്ന്, അല്ലെ അച്ഛൻ ഇവിടെ ശുശ്രൂഷിച്ച മറ്റ് ഇടവകളിലെ ആളുകളുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അച്ഛൻ്റെ ഈ വേർപാട് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ്. ഈ അവസരത്തിൽ കീച്ച ലിറ്റിൽ ഫ്ലവർ ഇടവകയുടെയും ഒപ്പം തന്നെ വാകത്താനം ഇടവകയുടെ അനുശോചനം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു. കീച്ചാലിലെയും വാകത്താനത്തെയും ഇടവകയുടെ ട്രസ്റ്റി സെക്രട്ടറി, അതുപോലെ തന്നെ ശുശ്രൂഷ സംഘത്തെ പ്രതികരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കോട്ടയം മേഖലയിലെ MCAയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളെന്ന നിലയിൽ കോട്ടയം മേഖലയിലെ മുഴുവൻ നമ്മുടെ അൽമായ സഹോദരങ്ങളുടെയും അനുശോചനവും പ്രാർത്ഥനയും അച്ഛൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി ഈ അവസരത്തിൽ നേരുന്നു. ദൈവം നമ്മെ ആശ്വസിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മൾ സമയബന്ധിതമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത്. കാരണം വളരെ ദീർഘമായി യാത്ര ചെയ്താണ് ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് ഈ ഭൗതിക ശരീരം എത്തിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ള പല ആളുകളും ഒരു വാക്ക് അനുശോചനം പറയണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെന്നറിയാം. അതിലെല്ലാവർക്കും അർഹതയുണ്ട് എന്നും ഞങ്ങൾക്കറിയാം. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ സമയ ക്രമീകരണം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അവരോടെല്ലാവരോടും ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്നേഹത്തിന്, അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. മലങ്കര ആരാധനത്തിൽ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലാണെങ്കിലും, യാക്കോബായ സഭയിലാണെങ്കിലും, ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലാണെങ്കിലും, മലങ്കര സുറിയാനി കത്തോലിക്ക സഭയിലാണെങ്കിലും വൈദികരുടെ മതസംസ്കാരത്തിൻ്റെ 8ാമത്തെ ശുശ്രൂഷയോട് ചേർന്ന് പുഷ്പശ്ലോമോ സെൽബശ്ലോമോ എന്ന് പറയുന്ന സുറിയാനി കീർത്തനം ആലപിച്ചുകൊണ്ടുള്ള യാത്ര പറച്ചിൽ വളരെ വികാരനിർഭരമായ ഒരു കർമ്മമാണത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട രാജു പറക്കോട്ടച്ചൻ 17 വർഷക്കാലം ഇവിടെ അധ്യാപകനായി ഇവിടെ ജീവിച്ച് കടന്നു പോകുന്നതിനാൽ ആ ശുശ്രൂഷ ഇവിടെയും ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നതിനാണ് അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ് വിവിധ സഭകളിൽ നിന്നുള്ള ആളുകൾ ആഗ്രഹിച്ച് അതിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരിക. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ ഇത് യാത്ര പറച്ചിലിൻ്റെ ഒരു കർമ്മമാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛൻ്റെ മതശരീരം ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസ്, അത് വിവിധ സഭകളിലെ വൈദികർ അവരെ ചേർന്ന് എടുത്ത് ഈ മദ്ബഹായിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുള്ള അസൗകര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടും അത് പിടിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് ഉള്ളതുകൊണ്ടും നമ്മളിവിടെ വെച്ച് തന്നെ അത് കിഴക്കോട്ടും പടിഞ്ഞാറോട്ടും വടക്കോട്ടും തെക്കോട്ടും അത് യാത്രാപറച്ചിൽ നടത്തുകയാണ്. ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയത്തോടും മദ്ബഹായോടും അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരോടും വൈദിക സഹോദരങ്ങളോടും ബന്ധുമിത്രാദികളോടും ഈ ഗ്രാമത്തോടും ഈ ഇടവക ജനത്തോടും അദ്ദേഹം സ്നേഹിച്ചിരുന്ന എല്ലാവരോടും യാത്ര പറയുന്ന വികാരനിർഭരമായ ശുശ്രൂഷയാണ് പുഷ്പശ്ലോമോ സെൽബശ്ലോമോ എന്ന ശുശ്രൂഷ. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഈ മൃതശരീരം ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പേടകത്തിൽ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പ്രത്യേക നിയുക്തരായ വിവിധ സഭകളിലെ വൈദിക സഹോദരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് മുഖ്യ കാർമ്മികത്വം വഹിക്കുന്നത് അഭിവന്യ യൂലിയോസ് പിതാവ് ഇവിടെ നമ്മോടൊപ്പമുണ്ട്. ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ സംഗീതജ്ഞനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട MP ജോർജ് കോർപ്പിസ്കോപ്പ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഈ ദേവാലയത്തിൽ നേതൃത്വം നൽകുന്നു. ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ മൃതശരീരം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള വാഹനത്തിലേക്ക് എടുത്തു വയ്ക്കുകയാണ്. അതിന് പോകേണ്ടുന്ന ആളുകളെല്ലാവരും വാഹനത്തിൽ പോകാനായിട്ടുള്ളവരെല്ലാവരും ഇതിനുശേഷം ഉടൻ തന്നെ അതിലേക്ക് കയറണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന്മാർ, നിയുക്തരായ വൈദികർ അച്ഛൻ്റെ മൃതശരീരം എടുത്ത് പള്ളിയുടെ മധ്യഭാഗത്ത്
Selbashelomo rishoduguda morio nevavle asarudhaye bushubash Madbaho Kadisho Hey,
അതുപോലെ തന്നെ ഈ വികാരനിർഭരമായ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വലിയ നേതൃത്വം നൽകിയ ഓർത്തഡോക്സ് സഭയുടെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ ബഹുമാനപ്പെട്ട MB ജോർജ് കൊറോപ്പിസ്കോപ്പ അച്ഛനോടുള്ളതായ പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിൽ നിന്നും യാക്കോബായ സഭയിൽ നിന്നും മർത്തോമാ സഭയിൽ നിന്നും മറ്റ് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ വിവിധ രീതികളിൽ നിന്നും ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ധാരാളം വൈദികർ, സന്യസ്തർ, അവരെല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ തിരുവല്ല അതിഭദ്രാസനം നന്ദിയോടുകൂടി ഓർക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കടന്നു വന്ന വിവിധ ഇടവുകളിൽ നിന്നും രാജോത്സവത്തിൻ്റെ സ്റ്റുഡൻസായിട്ടുമൊക്കെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവരോടും ഉള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക ശരീരം നമ്മൾ പള്ളിക്ക് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി താഴെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ആംബുലൻസിലെ മൊബൈൽ മോർച്ചറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ വാടാനിക്ക് പോകാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അവരുടേതായ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരണം. 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അച്ഛന്മാരെ ദയവായി ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന അച്ഛന്മാരെല്ലാവരും
ശരീരത്തിന് മുമ്പിലേക്ക് 2 ലൈനായിട്ട് താഴേക്ക് പോകണം എന്ന സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ബാക്കിയുള്ള ആളുകൾ താഴേക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി നിങ്ങൾ അവിടേക്ക് വരുവാനായിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. നാളെ രാവിലെ 9 മണിക്കാണ് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ സമാപന ശുശ്രൂഷ ഭവനത്തിൽ നടക്കുന്നതിന് ശേഷം 8ാമത്തെ ശുശ്രൂഷ 10 മണിക്ക് ദേവാലയത്തിൽ വാഴാനി സെയിൻറ്റ് ജോർജ് മരങ്കര കത്തോലിക്ക ദേവാലയത്തിൽ നടത്തുന്നതാണ്. എല്ലാവരെയും വരാൻ സാധിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് സ്നേഹത്തോടെ ഓർപ്പിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട ജേക്കബ് തെക്കേപ്പറമ്പിലച്ഛന് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് തൈപ്പറമ്പിലച്ഛൻ ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജരായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛനും ഇവിടെയുള്ള സിസ്റ്റേഴ്സിനും സീരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജുവച്ചനെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഓർക്കാം. നിന്നോടു ഞാൻ യാത്ര പറഞ്ഞിടും നീ പോ മൗനിയതായി നിലകൊള്ളൂ നീ യാത്ര പറഞ്ഞിടും നേരം നിന്നിൽ വിളങ്ങിയ ദൈവമാതാ അണയുന്നു മരണസമയേ പുനരുദ്ധാന മഹാനാളിൽ തെളിയിക്കും മിശിഹാ നിന്നെ നീതീകരണം നൽകുന്ന മദ്ബഹായിൽ പരികർമ്മിപ്പൂ മാലാഹകൾ നിന്നെ നയിക്കും സഹജമോദത്തിൻ സ്ഥാനേ പ്രഭയിൻ സുതനേ ധന്യൻ നീ ശാന്തിയോടെ പോയിടുക നീ ശുദ്ധർ വസിക്കും മണവറയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തിയിടും ദൈവസുദാശോദ്ധതയാലേ ശുശ്രൂഷിച്ച